哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好！感谢赞美我们的神，今天下午我们还是度过网络，可以来敬拜赞美我们的神。弟兄姐妹们，神的救恩就是要我们住在他里面。当我们住在他里面，我们可以享受主生命的时候，我们就活在生命光中，不断与主交通。顺从圣灵感动，也我们时时喜欢赞美歌颂我们的神。所以呢，今天下午我们要预备我们的心，我们要一起来敬拜赞美我们的神。我们要唱一首歌，住在你里面。我们来到主的面前，我们要向他一向脸。在甘露水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。等候你，如鹰站着上灯，在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。等候你，如鹰站着上灯，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命。在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰站着上灯。主耶稣，我们感谢你，感谢你的恩典，你仍然陪伴我们。我们要敬拜你，赞美你，荣耀你。求你的宝血来洁净我们的心，洗净我们生活上的一切罪过。圣灵充满我们，求带领我们从开始到末了。奉主耶稣基督的名，我们祷告，
阿门。阿门，哈利路亚，弟兄姐妹，当我们经历主在我们里面，我们可以享受主生命，我们的生活也可以变化，蒙主恩也很祝福。所以呢，我们就不忧虑来跟随他。我们要继续唱，我再也不用怀疑。我们抬手来唱，哈利路亚。我再也不用怀疑，既不紧紧跟随你，我再也不用怀疑，要人生分离，任凭海断没山高，天也要往地更近，我再也不用怀疑，爱只有爱到底。是我拥有没人理，所给我帮助，巴不得千万人知道皆跟随你，求主领我面前道路的生命，有的真理真言中，信徒了一人的是分离，我再也不用怀疑，既不紧紧跟随你，我再也不用怀疑，要人生分离，任凭海断没山高，天也要往地更近，我再也不用怀疑，爱只有爱到底。是我良友没人理，所给我帮助，巴不得千万人知道皆跟随你，求主领我面前道路的生命，有的真理真言中，信徒了一人的身份里，真言中。知道每日里有主来看顾我们，顾念我们，我们又不为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就过去。哈利路亚！所以我们不要忧虑，我们要预备我们的心，我们要敞开我们的心，我们再唱一首歌，我这岁谁掌管明天？我不知明日将如何，每时刻将来的忧虑，以我自
妹，当我们在生活中碰到苦难还是什么疾病，我们依然愿意顺服上帝。我们要求神帮助我们，加给我们力量，让我们更有信心。无论人生再怎样的高山低谷，我们都不改变对神的信靠，让神继续带领我们前行，使神的心意在过程中一步一步显明。我们知道，因为我们知道谁掌管明天，有许多未来的事情，无论我们现在不能思考，但是我们知道有神掌管我们的明天，我们也知道有神牵我们的手。所以呢，如果我们身上的责任有时我们不了解，但我们要相信他为我们预备的明天最适合我们每个人。有神住在我们里面，我们的一路最好，最有喜乐平安。哈利路亚！我们要感谢我们的神。哈利路亚！我们要敬拜他。许多事明天将临到，许多事赞美你主啊，感谢你主啊，因为有你的顾念，有你的帮助主啊，我们不要忧虑为了我们的明天。感谢你主啊，主啊，接下来我们要聆听你的话语，我们敞开我们的心来领受你的话语，求你恩膏你的仆人主啊，因为我们可以知道你的旨意在我们的生命中。感谢你的话语，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah lebih dari 2 bulan ada dalam masa PSBB COVID-19 yang membatasi aktivitas kita. 感谢主，不知不觉我们也度过了2个多月，因为这个新冠病毒的情况，我们已经社交距离了这样的情况。Saya percaya
wabah virus corona yang sedang terjadi sampai sekarang telah sedikit banyak merubah cara pikir dan cara hidup kita. 我相信这个新冠病毒的瘟疫呢，使我们已经改变了我们日常的生活方式。 Bagaimana kita hidup bersih dan kita menjaga diri kita. 我们如何生活怎样把自己弄得清洁，好让我们能够照顾好自己。 Kitanya yang tadinya jarang cuci tangan, sekarang kita lebih sering cuci tangan. 所以从前我们比较少洗手，现在呢我们就很多次的洗手。 Kita tadinya yang mandi mungkin cuma 1 hari sekali, sekarang wajib 2 kali sehari. 所以我们通常只是一天洗1次澡，但是现在我们一天洗2次澡。 Dan bagaimana kita berusaha makan makanan yang sehat, disertai juga diusahakan dengan vitamin tentunya. 那么我们也照顾好我们吃的粮食要比较有营养，也有加 vitamin。 Supaya daya tahan tubuh kita kuat dan karena itu kita tidak terpapar oleh virus yang sedang melanda ini. 好让我们的体力呢有健康，我们不会很容易被这些瘟疫传上。 Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ada satu virus lain yang lebih berbahaya dan lebih mematikan yang harus kita hindari. 但是我要告诉弟兄姐妹，有一种这个病毒呢更危险、更厉害的，我要分享跟弟兄姐妹， Itulah virus dosa. 那就是罪恶的病情。 Firman Allah berkata, setelah kita terima Yesus dan percaya kepadanya, 神的话告诉我们，我们接受耶稣之后，而且相信他之后， kita adalah ciptaan baru 我们是称为新造的， yang telah disucikan dari dosa dan dibenarkan. 已经从罪恶那里被洁净，而且我们得益。 Karena itu sebagaimana kita berusaha secara fisik menjaga tubuh kita supaya memiliki daya tahan yang kuat dan bersih, 我们如何的照顾好我们的身体，好让我们有清洁的习惯， supaya kita terhindar dari virus corona. 好让我们不要染上新冠病毒。 Demikian juga kita harus menjaga tubuh rohani kita kuat dan bersih supaya virus dosa tidak menjangkiti kita. 我们要照顾好我们的属灵的身体，好让我们不要染上罪的病情。 Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 12 berkata, 在以弗所书第5章第8到12节告诉我们， dikatakan dalam ayat yang ke-8, 在第8节说， memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。 Kemudian dalam ayat yang ke-11 dan 12 berkata, 最后在11、12节告诉我们， janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为呢，他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。 Kitab Efesus berkata dulu memang kita ada di dalam kegelapan. 也就是说，我们从前是在黑暗里， Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, 但是我们信了主以后， kita adalah anak-anak terang. 我们成为光亮的子民。 Karena itu jangan lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu dikatakan. 所以我们不要与这些暗昧的事同行， Bahkan dikatakan menyebut saja pun itu sudah memalukan. 就是说提起来也是可耻的。 Karena itu kita melihat bagaimana kita menjaga tubuh rohani kita begitu rupa supaya kita kudus, supaya secara rohani kita kuat.
因此，我们要照顾好我们的属灵身体，好让我们成为洁净，而且我们有刚强。 Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. 我们不要再回到我们以前的生活。 Dulu kita adalah hamba dosa. 以前我们是罪的奴仆， Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita adalah hamba kebenaran. 过后我们信了主，我们是成为义的奴仆。 Roma pasal 6 ayatnya yang ke-17-18 katakan, 罗马书第6章17、18节告诉我们， Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们的道理的模范。你们既从罪里得了释放，就做了义人的奴仆。 Dulu kita adalah hamba dosa. 以前我们是罪的奴仆， Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, 但是我们信了神以后， firman Tuhan katakan kita telah dimerdekakan dari dosa. 圣经告诉我们，我们已经得释放， Dan kita sekarang adalah hamba kebenaran. 我们现在成为义的奴仆。 Karena itu jangan kita kembali lagi memberi kesempatan kepada dosa. 现在我们不要再给罪有机会， Saudara, 弟兄姐妹， firman Tuhan mengingatkan kita sore hari ini. 神的话在提醒我们进傍晚， Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, 身为已经得义的人， dikuduskan. 已经被洁净， Bagaimana kita harus berusaha begitu rupa 我们要尽力， supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. 好让我们的生活呢得到主的喜悦。 Menjaga diri kita supaya tidak tercemar lagi oleh dosa. 我们要注意好自己，不要我们再犯上罪的污染。 Berbicara tentang dosa, saya ingin mengajak saudara melihat sekilas tentang kemah tabernakel atau kemah sembayang. 提到罪呢，我要跟弟兄姐妹分享一下，在营上这个的讲解。 Kemah sembayang terdiri dari 3 bagian. 在这个帐篷呢，有3部分， Ada halaman, 有大地， ada ruang kudus, 有圣洁所， ada ruang maha kudus. 有更圣洁的。 Kemah tabernakel yang 3 bagian ini, saudara, 在这个帐里面，这个3部分， menggambarkan juga hubungan kita dengan Tuhan. 在这里描述到我们跟神的关系。 Bagaimana kita bertobat, dibaptis, 我们如何被我们如何悔改，我们被受洗。 sebagaimana di halaman ada mesbah korban dan ada bejana pembasuhan. 就好像在大地前面有这个洗脚盆，还有这个洗自己的身体。 Kemudian bagaimana setelah itu kita makin bertumbuh dengan hubungan kita dengan Tuhan. 跟我们这样成长，跟神的关系。 Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, 我们被圣灵充满， kita dipenuhi dengan firman, 我们被神的话充满， dan hubungan doa kita semakin dekat dengan Tuhan. 我们的呼求的关系更亲密。 Di ruang kudus, di sanalah kita melihat ada meja roti, ada kaki dian, ada mesbah doa. 我们在看到那边这个圣洁所呢，那边有这个有这些面包呢，而且有这个桌上的献祭的， Kemudian di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian. 而且在这个大圣所那边有这个大神的饮水的， Yang menggambarkan atau berbicara tentang kehadiran Tuhan di sana. 就是在这里提到神的同在。 Nah, saudara, kita melihat dalam kemah tabernakel, 我们看在这个帐篷， seorang imam besar, 一位大祭司， kalau dia harus masuk ke dalam kemah tabernakel itu, 当他要进入这个帐篷的时候， dia harus mempersiapkan dirinya begitu rupa. 他要预备好他自己， Kudus
suci di hadapan Tuhan. 他一定要洁净，一定要圣洁在神的面前， Karena dia harus bertemu dengan Tuhan. 因为他要面对神。 Karena itu seorang imam besar pada waktu dia masuk ke dalam kemah suci, 但这一位大祭司进入这个圣洁所， dia harus memakai pakaian suci. 他要穿上圣洁的大衣。 Itu dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran, dicatat di sana. 在那里我们可以看在出埃及记， Nah, kemah suci ini, saudara, 这圣洁所 tidak dapat dimasuki sembarangan. 不能够很随便的人都能够进去。 Seorang imam besar setiap tahun sekali dia boleh masuk ke situ 他只有一年度只有一次能够进入这个圣 dengan 洁 memakai 所， pakaian kudus. 他穿上这个圣洁的大衣。 Kemudian pakaian kudus itu dikatakan ada bagian ujung daripada pakaian itu. 就是说，他的最终端的这个深衣呢， Ada yang disebut gamis dipakaikan di sana. 就是这个有大衣穿在哪里， Kemudian di ujung-ujung daripada gamis itu ada lonceng-lonceng dikatakan. 在他的衣裳的最角端的那边有小小的铃， Sehingga ketika seorang imam besar masuk ke dalam kemah sembahyang atau kemah suci, 因此如果他进入这个圣洁所的时候， maka lonceng itu akan berbunyi. 他的这个铃呢会响， Selama lonceng itu berbunyi, 只要他的那个铃台是响， itu berarti imam besar tersebut masih hidup. 就是说这祭司呢还活着。 Tetapi jika lonceng itu tidak berbunyi, 如果那个铃不响了， ada sesuatu yang terjadi. 就有一件事发生， Kemungkinan bisa-bisa imam besar itu mati. 也许这个大祭司已经死了。 Kenapa dia bisa mati di dalam kemah suci, saudara? 为什么他在圣洁所能死呢？ Kitab suci berkata, 圣经告诉我们， seorang imam besar kalau dia masuk dalam keadaan yang tidak kudus, 如果他进入这个圣洁所的时候不是有洁净的， maka ketika dia masuk ke dalam tempat maha kudus, 当他进入这圣洁所， maka murka Tuhan akan turun atasnya. 那么神的愤怒 Dan 会 dia akan mati 降 di 临 sana. 在他身上，那么他就死在哪里 Nah, kalau dia mati di sana, bagaimana mengeluarkannya? 啊？如果他死在里面，怎样把他拉出来？ Tidak seorang pun bisa masuk ke sana. 因为没有人能进入， Tidak boleh sembarang orang juga bisa 不 masuk. 能随便的人都进入那里。 Karena itu sebelum imam besar masuk ke dalam kemah suci tersebut, 所以在这个大祭司还没有进入这个圣 ada 洁所， tali yang panjang yang diikatkan kepada tubuhnya. 有一个很长的绳子绑在他身上。 Oleh karena itu ketika orang yang di luar menunggu kalau tidak ada suara lonceng yang berbunyi. 如果在外头的人在等候没有铃响， Setelah sekian lama menunggu, 已经一段的时间等了， karena tidak ada suara yang terdengar, 因为没有听到什么声音， maka mereka akan menarik imam besar itu dengan tali yang ada. 那么他们就把那个大祭司的绳子拉出来。 Nah, saudara melihat bagaimana seorang imam besar ketika dia masuk dalam kemah sembahyang, 所以弟兄姐妹，你看到这个大祭司他进 dia 入 harus 这个帐 menjaga 篷的时 dirinya 候， begitu rupa kudus di hadapan Tuhan, 他要保持他的圣洁在神的面前， supaya dia tidak mati. 好让他不会死。 Demikian juga seharusnya kita. 这样，同样的，我们也一样。 Kalau kita menghadap Tuhan, seharusnya lah kita kudus di hadapan Tuhan. 是我们来到神的面前，我们应当洁净自己。 Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, 因此，神的话在提醒我们， bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 身为相信他的人， supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. 好让我们有圣洁的生活。 Puji Tuhan untuk di zaman perjanjian baru ini, 赞美主，在这个新约时代， tidak seperti di zaman Taurat. 不像以前的这个旧 Tuhan 约 masih 时代， memberi kemurahan kepada kita. 神怜悯我们。 Kalau kita berdosa, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa dan kita diampuni. 当我们犯罪后，神还给我们机会，我们要悔改。 Tapi sekalipun begitu, 但是无论如何，
Bukan berarti kita boleh hidup di dalam dosa. 我们不要随便的活在罪恶里。 Karena itu firman Tuhan katakan kita harus kejar kekudusan. 所以神的话告诉我们，我们要争取圣 Kita 洁， berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. 我们要争取在神的面前有圣洁。 Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14 berkata, 希伯来书第12章第14节告诉我们， dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。 Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 非圣洁没有人能见主， Karena memang tanpa kekudusan tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. 因为没有圣洁呢，人不得到神的应许。 Karena itu kita Ibrani tadi mengingatkan kita bagaimana dikatakan berusahalah kita kejar kekudusan itu. 所以希伯来书在提醒我们，我们要追求圣洁， Jangan kita memberi kesempatan kepada dosa lagi. 我们不要再给罪机会。 Bagaimana kita menjaga diri kita 我们要如何照顾我们自己， untuk kudus benar di hadapan Tuhan. 维持我们的圣洁在神的面 Itulah yang harus 前。 kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. 啊，身为已经被拯救的人，我们应当如此 Sebagai 的 orang yang 行。 sudah diampuni dosanya. 身为已经被怜悯的人， Roma pasal 6 ayat 12 dan 13 berkata, 罗马书第6章12节告诉我们。 sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kekelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. 所以不要容罪在你们必死的身上做完，使你们顺从圣旨的旨意，也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作以器具献给神。 Kitab Roma berkata, janganlah dosa itu berkuasa lagi dalam tubuh kita yang fana ini, dikatakan. 罗马书这里告诉我们，我们不要把罪把它在我们身上做完。 Memang kita masih tinggal dalam tubuh yang fana ini. 是的，我们还住在这个能够死亡的身体， Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, 但是神的话在提醒我们， jangan lagi kita menuruti keinginannya, 但是我们不要顺从圣旨的示意， tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran. 但是我们要把自己献给神，成为具体的肢体。 Apa yang benar, apa yang kudus, itulah yang kita lakukan. 什么是圣洁的，什么是公义的，我们要进行。 Jangan izinkan, biarkan dosa 我们不要让罪在我们身上 bekerja dalam hidup kita. 行在我们的生活里。 Firman Tuhan mengingatkan kita juga 神的话在提醒我 dalam 们， Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. 在哥罗西书第3章 Dikatakan ayat yang ke-7. 从第7节告诉我们， Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya. 就是说我们要把我们所有在身体里的把它致死。 Semua itu dikatakan dalam ayat yang ke-7 mendatangkan murka Allah. 因为这一切告诉我们，在这里是神的愤怒。 Dulu memang kita ada di situ, saudara. 以前我们是在那里， Tapi sekarang kita adalah ciptaan baru. 但是我们现在是新造， Kita bukan lagi ada di sana. 我们不在哪里。 Karena itu jangan kita memberi kesempatan lagi kepada dosa. 我们不要再给罪机会， Biarlah kita berusaha begitu rupa. 我们要怎样的
争取 hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. 获得有益在神的面前。 Ayat yang terakhir, 最后的经节 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. 在彼得后书， Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. 彼得后书第3章14节， Di sana dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 亲爱的弟兄啊，你们只盼望这些事，就当殷勤使自己没有玷污，无可指在，安然见主。 Kita harus berusaha, firman Tuhan katakan, 我们要尽力， supaya kita kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya. 好让我们不只有玷污，无可制止在神的面前。 Itulah yang harus kita lakukan 我们要 sebagai 怎样 orang 的 yang 进 sudah 行？ diselamatkan oleh 身 Tuhan. 为已经被拯救的人， Puji Tuhan. 赞美主。 Mari kita tundukkan kepala. 来，我们低头祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， terima kasih buat firman-Mu. 谢谢主的话语， Melalui kesempatan peristiwa yang ada sekarang ini Tuhan, 就是这样现在的机会， kami 现在 boleh 发生 belajar 的。 bagaimana menjaga 我们怎 tubuh rohani kami Tuhan. 我们学习怎样照顾我们的属灵 Sebagaimana kami 身体， menjaga tubuh fisik kami, 好像我们怎样照顾我们 Untuk sehat, 身体 kuat 的资质，好让我们有健康， demikian juga kami menjaga tubuh rohani kami 好让我们也照顾我们的属灵 untuk 身体， sehat, tidak tercemar Tuhan. 也能够坚强，也没有玷污。 Kami menjaga diri kami kudus, benar di hadapan-Mu. 我们要保持我们洁净在神的面前。 Tuhan tolong kami 主帮助我们， supaya kami diingatkan terus 好让我们一直 bagaimana 被 kami 提醒， berusaha dengan sekuat tenaga kami 好让我们尽力， supaya kami hidup benar, tak bercacat, tak bernoda di hadapan-Mu 好 ya 让我 Tuhan. 们获得有益在神的面前， Berkenan kepada Engkau Tuhan 得到主的喜悦， dan menyenangkan hatimu. 也得给你有 Terpujilah 喜 Tuhan, 悦。感谢主， terpujilah namamu 赞美主的名， dalam nama Yesus. 奉主耶稣圣名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。有时候我不明白，为何困难在生命中，为何你不将它挪进漫漫长夜无际？有时候我不知道还要如何继续祷告，亲爱神灵，求来提醒我，敢将我里面能力。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方。高举双手赞美，生命中人生就更长，永不会失，永不减少。你爱使我刚强。
时候我不明白，为何苦难在生命中，为何你不强大逻辑，漫漫长夜无尽，有时候我不知道还要如何继续祷告。亲爱生命救来的生活，刚强我里面能力。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手赞美，思念中仍向主歌唱，永不灰心，永不停手，你爱使我刚强。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手赞美，思念中仍向主歌唱，永不灰心，永不停手，你爱使我刚强，永不灰心，永不停手，你爱使我刚强。Mari saudara bangkit berdiri. 来，我们一 Terima 起站 berkat 立， daripada 我 Tuhan. 们领受神的祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa, 我们领受天父给 kasih 我们的 sayang 祝 dari 福， Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同在， Mulai saat sore hari ini 从今开始 sampai selama-lamanya 直到永永远 di 远。 dalam nama 奉主耶 Tuhan 稣 Yesus Kristus, 圣 semua yang 名 percaya 祈求， berkata 我们相信他的说， Amin. Amen. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 各位晚安。